Hi friends, in this video we are going to discuss what is proof of work, what is the power consumption for Bitcoin mining, what is the proof of stake, where we use these technical terms POW, proof of work, POS, proof of stake, for what measurements, to measure what criteria we are going to use generally these terms. In which sector we use these terms POW, POS. On what basis we are going to decide whether a cryptocurrency is having a blockchain or not. I am repeating, on what factor, on what basis we are going to decide a cryptocurrency has a blockchain or not. Okay friends, మనం ఈ వీడియోలో POW అంటే ఏంటి, POS అంటే ఏంటి, ఏ బేస్ మీద వేటి ఆధారంగా ఒక క్రిప్టో కరెన్సీకి బ్లాక్ చైన్ ఉంది అనే విషయం నిర్ధారిస్తారో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. అలాగే ఒక బిట్కాయిన్ మైనింగ్ చేయాలి అంటే ఎంత పవర్ ఉపయోగపడుతుందో కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం. బ్లాక్ చైన్ అంటే ఒక ప్రోటోకాల్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోటోకాల్. ఇట్ వాజ్ ఫస్ట్ డెవలప్డ్ బై సతోషి ఇన్ 2008. He is the founder of Bitcoin, published Vision of Digital Currency. This is the idea of a digital currency itself. There is nothing more than that. The decentralized administration of a data protocol is called blockchain, developed by Satoshi. There are so many types of blockchains are there. The first most protocol developed by Satoshi is just nothing but a decentralized administration of data. The distributed ledger protocol created by Satoshi Nakamoto has since been referred to as the first blockchain. ఎప్పటి వరకు మొట్టమొదటగా డెవలప్ చేసినటువంటి బ్లాక్ చైన్ ప్రోటోకాల్ ఏంటి అంటే సతోషి నకామోటో బిట్కాయిన్ డెవలప్ చేయడం కోసం రాసినటువంటి ఆ ప్రోటోకాల్ ఫస్ట్ బ్లాక్ చైన్. ఓకే, ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆల్ క్లారిఫైడ్. ఇట్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఎ ప్రోటోకాల్ డెవలప్డ్ and it is completely a decentralized administration of data protocol. It is called a first blockchain. Founder is Satoshi Nakamoto in 2008. You can see here another important point. Blockchain began with Bitcoin. It was the first successful decentralized data protocol in the world and in the crypto industry. It is the first decentralized data protocol in the crypto industry that was began with Bitcoin. Next we will move on. Mining facilities. Because from 2018 onwards, the power consumption to mine a Bitcoin was increased much.
Clearly it was given here. From November 2018 onwards, the consumption of electricity for Bitcoin mining is too much heavy. It was increased a lot because the power consumption for mining a Bitcoin is largely increased. Electricity consumption by Bitcoin was too much high. The lower limit is defined by a scenario in which all miners use the most efficient hardware. Why means in order to run the decentralized data protocol by using electricity was highly increased in November 2018. It is in terawatts. It was given clearly here. The power consumption is terawatt hours. Here it is given. So, since the power consumption was completely increased, people are thinking to mine a Bitcoin, the cost is too high. And one more thing, what is the criteria whether a cryptocurrency is having a blockchain or not? Because there are so many softwares are running in the crypto industry or in the market cap. How we can judge whether a cryptocurrency is running with a blockchain or not? The answer is it is the proof of work. In simple, in shortcut, POW. If you have any doubt, you just Google it also. You will get a complete explanation for that POW. Bitcoin's blockchain uses a proof of work consensus mechanism to avoid double spending and manipulation of a coin. Means a number cannot be repeated in its ledger. So that is so called proof of work. There is no duplication will be existing in it. So on that base we can justify. That term is so called POW, proof of work. Okay. And proof of stake, this is the term used for Ethereum. Why? Because here it was given the explanation also why they have gone to another mechanism called proof of stake. The power consumption is too much high in mining a Bitcoin. We calculate Bitcoin's carbon footprint based on its total power consumption and geographic footprint. To determine the amount of carbon emitted in each country, we multiply the power consumption by average and marginal emission factors of power generation. Average emission factors represents the carbon intensity of the power generation resource mix, while marginal emission factors account for the carbon intensity of incremental load change. Unless there is excess zero carbon power capacity, even the skimming of renewable electricity leads to shortages in surrounding grid areas. ఎందుకంటే
కార్బన్ ఎమిషన్ అనేది పెరిగిపోతుందని పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు మనకు హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల ప్రపంచం నాశనం అయిపోతుందని, ఐస్ బర్గ్స్ అనేవి పూర్తిగా కరిగిపోతాయని కూడా మనం చాలాసార్లు వింటుంటాం. ఐస్ బర్గ్స్ అవి కరిగి పూర్తిగా జలమయం అయిపోతుందని. కాబట్టి ఈ పవర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కడైతే బాగా టూ మచ్గా ఉంటుందో వాటి వల్ల కార్బన్ ఎమిషన్ కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతుందని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అనదర్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ దే హ్యావ్ లుక్ ఫర్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ which consumes less power. Bitcoin's power consumption may only be the tip of the iceberg. Here it is given clearly. ఎందుకంటే మనకు మంచు పర్వతాలు, మంచు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలు కరిగిపోతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే నీరు ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో ఉండే భూమి శాతం ఒక పర్సంటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది. నీటి యొక్క పర్సంటేజ్ పెరుగుతూ ల్యాండ్ నీరు లేనటువంటి పర్సంటేజ్ తగ్గుతుంటే మానవుని యొక్క మనుగడ అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇంక్లూడింగ్ ఎస్టిమేట్స్ ఫర్ 3 అదర్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ యాడ్స్ 30 టెరావాట్స్ ఎనర్జీ టు అవర్ యాన్యువల్ ఎస్టిమేట్ ఫర్ బిట్కాయిన్ ఎలోన్. ఒక బిట్కాయిన్కు ఉపయోగించేటువంటి పవర్ ఎంత ఎక్కువ అంటే దీనికి వాడేది ఎప్పుడు కూడా 3 times ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. వీటికి వాడే పవర్ కన్జంప్షను 3 సెపరేట్ క్రిప్టో కరెన్సీల యొక్క వినియోగానికి సమానంగా ఉంటుందంట. ఒక బిట్కాయిన్కి ఎంతైతే పవరు ఉపయోగపడుతుందో ఆ పవర్ను కానీ సపరేట్గా మనం ఉపయోగించినట్లయితే 3 అదర్ క్రిప్టో కరెన్సీలు వేటినైనా మనం మైనింగ్ చేయొచ్చట. అంత పవర్ ఒక బిట్కాయిన్ మాత్రం ఉపయోగిస్తుంది. ఇఫ్ వి అజ్యూమ్ కొరిలేషన్ టు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అండ్ ఓన్లీ కన్సిడర్ మైనబుల్ కరెన్సీస్ అన్లైక్ సెకండ్ లేయర్ టోకెన్స్ ఆర్ కాయిన్స్ విత్ అదర్ కన్షియస్ మెకానిజమ్స్, the remaining 618 currencies could potentially add a power demand over 40 terawatts. ఎందుకంటే బిట్కాయిన్ కాకుండా చాలా క్రిప్టో కరెన్సీలు ఉన్నాయి. ఆ 618 క్రిప్టో కరెన్సీలకు వాడేటువంటి పవరు 40 టెరావాట్స్ అయినట్లయితే బిట్కాయిన్కి మాత్రమే ఉపయోగపడేటువంటి ఖర్చు అయ్యేటువంటి పవరు 30 టెరావాట్స్. అంటే బిట్కాయిన్ మాత్రమే 30 టెరావాట్స్ వాడుతుంటే మిగతా 618 కరెన్సీలు 40 టెరావాట్స్. అంటే ఎంత ఎక్కువ పవర్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, తద్వారా కార్బన్ ఎమిషన్ అనేది ఎంత పెరిగిపోతుంది, దాని ద్వారా మంచు పర్వతాలు కరిగిపోతుంటాయి. చాలామంది ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు. లక్ష్మీ అనేటువంటి ఒక కాయిన్ రిలీజ్ చేస్తానంది ఇండియా, ఎందుకు స్టార్ట్ చేయలేదని. ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తాయి? పవర్ కన్జంప్షన్ మాటల వాటికి వాడేటువంటి సూపర్ సోనిక్ కంప్యూటర్స్ వీటన్నిటికీ కూడా పవర్ కన్జంప్షన్ ఎంత వాడుతుంటారు, ఎంత స్పేస్ కావాలి. అక్కడ ఎన్నో పవర్ ప్లాంట్లు వాడుతూ ఉంటారు ఆ చుట్టుపక్కల. అంత ఖర్చు పెట్టడానికి ఇండియా ముందుకు రాలేదు. So this then nearly triples the power consumption we estimate for Bitcoin. 618 కరెన్సీలకు వాడేదానికంటే దీనికి వాడేదే 3 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది. సో while other blockchain platforms not only the decentralized administration data protocol developed by Satoshi is so-called first blockchain is not only existing blockchain. After that another blockchain platforms are also developed by the engineers. The second largest cryptocurrency is called Ethereum. ఇథేరియమే బిట్కాయిన్ తర్వాత ఆవిష్కృతమైనటువంటి రెండవ అతిపెద్ద
క్రిప్టో కరెన్సీ కొత్త బ్లాక్ చైన్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే ఇక్కడ డేటాని మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి ప్రోటోకాల్స్కి వాళ్ళు రాసినటువంటి ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ ఉందో అది పూర్తిగా మార్చబడింది. బిట్కాయిన్ లాంటి ప్రోటోకాల్స్ కాకుండా వేరే విధంగా ఒక 25 years ఓల్డ్ యంగెస్ట్ గై డెవలప్ చేసాడు ఇథేరియం అనుకున్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్ని ఆర్ ప్రోగ్రామ్ని. దిస్ వర్క్ ఆన్ స్విచ్చింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఫ్రమ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ వర్క్ టు అదర్ లెస్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమింగ్ కాన్షియస్ మెకానిజమ్స్. ఇక్కడ ఆ ప్రోటోకాళ్ళు రన్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడే పవరు తగ్గించాలి. ఎందుకంటే బిట్కాయిన్కి డెవలప్ చేసినటువంటి డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్రోటోకాల్ రన్ అవ్వాలి అంటే ఖర్చు అయ్యే ఎలక్ట్రిసిటీ చాలా ఎక్కువ. కాబట్టి వాటిని తగ్గిస్తూ ఇథేరియం కాయిన్ డెవలప్ చేసిన వ్యక్తి స్విచ్చింగ్ ప్రోటోకాల్స్కి డెవలప్ చేశాడు ఒక ప్రోగ్రామింగ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయాలి అంటే అవసరమైనటువంటి పవర్ కూడా చాలా తక్కువ, లెస్ పవర్. The mechanism in Ethereum blockchain is proof of stake. అంటే ఇథేరియం కాయిన్లో ఉపయోగించేటువంటి బ్లాక్ చైన్ పూర్తిగా డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఆ మెకానిజం దేని మీద ఆధారపడుతుందంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ స్టేక్, అంటే షార్ట్కట్లో చెప్పాలంటే పిఓఎస్. అదే బిట్కాయిన్కి అయితే ప్రూఫ్ ఆఫ్ వర్క్, షార్ట్కట్లో పిఓడబ్ల్యూ. సో ఇక్కడికి 2 రకాలైనటువంటి బ్లాక్ చైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ డెవలప్ అయ్యాయి. బిట్కాయిన్కి సతోషి నకామోటో డెవలప్ చేసినటువంటిది ఒక బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అయితే ఇథేరియంకి డెవలప్ చేసినటువంటి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ సెకండ్ వర్షన్. ఇందులో పవర్ కన్జంప్షన్ తక్కువ, ఇది స్విచ్చింగ్ ప్రోటోకాల్స్. దీని మెకానిజం ఏంటి? ప్రూఫ్ ఆఫ్ స్టేక్ అంటే పిఓఎస్. ఇట్ ఈస్ లైక్లీ దట్ బిట్కాయిన్ విల్ కంటిన్యూ to use the established algorithm. Miners who have a large influence on the development of Bitcoin are not interested in removing the algorithm which is central to their own business. వాళ్ళ సొంత వ్యాపారాలకి బిట్కాయిన్ అనేది మూలాధారం కాబట్టి ఆ అల్గారిథంని వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయలేదు వాటిని ఉపయోగిస్తున్నటువంటి వ్యాపారవేత్తలు. Therefore, it is likely that Bitcoin will remain the largest energy consumer అమాంగ్ పబ్లిక్ బ్లాక్ చైన్ సిస్టమ్స్. పబ్లిక్లో ఉన్నటువంటి బ్లాక్ చైన్ సిస్టమ్స్ అన్నింటిలోనూ కూడా బిట్కాయిన్ మైనింగ్ కోసం ఉపయోగించే పవర్ చాలా ఎక్కువ, టాప్. అయితే బ్లాక్ చైన్ వలన క్రిప్టో కరెన్సీలకు మాత్రమే ఉపయోగం ఉందా? వాటికి మించి మరి ఇంకేదైనా సెక్టార్లో మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే ఎస్, ఉపయోగించుకోవచ్చు. అవి ఏంటో చూద్దాం. బిసైడ్స్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ దేర్ ఆర్ అదర్ యూజెస్ ఫర్ బ్లాక్ చైన్. అంటే క్రిప్టో కరెన్సీలకే కాకుండా మిగతా సెక్టార్స్లో కూడా మనం బ్లాక్ చైన్స్ని ఉపయోగించవచ్చు. బిట్కాయిన్ హ్యాస్ మేనేజ్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ మానిటరీ గ్లోబల్ డీసెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్. బిట్కాయిన్ అనేది ఒక మానిటరీ సిస్టమ్. ఏదైతే ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అడుగుతుందో కేవైసీ, ఏఎంఎల్, మానిటరీ సిస్టమ్స్, ఈ 3 కదా అడుగుతుంది ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అనేది. ఏదైనా క్రిప్టో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్లో రన్ అవ్వాలి అంటే 2021 నుంచి సదరు బిట్కాయిన్ ఓనర్ గారు ఎక్స్చేంజెస్కి వాళ్ళు అనుసరిస్తున్నటువంటి కేవైసీ పాలసీ, ఏఎంఎల్ పాలసీ, మానిటరీ పాలసీ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇకపైన క్రిప్టో కరెన్సీలు ఎక్స్చేంజ్లో రన్ అవ్వాలంటే. అయితే బిట్కాయిన్కి కూడా ఒక మానిటరీ పాలసీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఎస్, బిట్కాయిన్ హ్యాస్ మేనేజ్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ గ్లోబల్ డీసెంట్రలైజ్డ్ మానిటరీ సిస్టమ్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపయోగపడేటువంటి ఒక మానిటరీ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేశారు. బట్ అది ఎంతో కాలం ఉండలేదు, ఫెయిల్ అయింది, సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వలేదు ఆ మానిటరీ సిస్టమ్. ఎస్, బట్ ఫెయిల్స్ యాజ్ ఎ జనరల్ పర్పస్ బ్లాక్ చైన్ ప్లాట్ఫామ్.
ఏ బ్లాక్ చైన్ అయినా అంటే ఏదైనా టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత జనరల్ పర్పస్లో ఉపయోగపడితేనే అది సక్సెస్ అయినట్లు. అది ప్రైవేట్ పర్పస్లో ఉపయోగించినట్లయితే సక్సెస్ కాలేనట్లే. ఏదో అతి కొద్ది మందికి మాత్రం ఉపయోగపడుతున్నట్లయితే అది సక్సెస్ కాలేనట్లు. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు చూడండి క్లియర్గా. వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు మానిటరీ సిస్టమ్, బట్ ఫెయిల్స్ యాజ్ అ జనరల్ పర్పస్ బ్లాక్ చైన్స్ ప్లాట్ఫామ్. మనం జనరల్గా ఉపయోగించేటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో వీళ్ళు డెవలప్ చేసినటువంటి మానిటరీ సిస్టమ్ బేస్ అయినటువంటి బ్లాక్ చైన్ ఫెయిల్ అయింది కంప్లీట్గా. సో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, స్మార్ట్ కాంట్రాక్టర్స్ ఆర్ seen to disrupt traditional business models in finance, trade, and logistics. Like many earlier disruptive technologies, blockchain is merely the foundation and enabler of novel applications. Alternative protocols will help to reduce the power requirements of future blockchain applications. ఎప్పుడైతే బిట్కాయిన్ కోసం డెవలప్ చేసినటువంటి బ్లాక్ చైన్ జనరల్ పర్పస్లో ఫెయిల్ అయిపోయిందో, ఆ ట్రేడింగ్స్ ఆ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రైవేట్ సెక్టార్ వాళ్ళకే కానీ జనరల్ పర్పస్లో పూర్తిగా విఫలమైపోయాయి. అయితే తర్వాత ఇథేరియం కోసం ఎవరైతే కొత్త స్విచ్చింగ్ ప్రోటోకాల్స్ని ప్రూఫ్ ఆఫ్ స్టేక్ బేస్ మీద వాళ్ళు డెవలప్ చేశారో, అది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్. అలాగే ఆ తర్వాత ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ ప్రోటోకాల్స్ ఏవైతే డెవలప్ చేశారో డేటా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం, అవన్నీ ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే విధంగా వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ బ్లాక్ చైన్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ మారాయి. ఎందుకంటే ఒకే సెక్టార్లో ఉపయోగించడానికి ప్రభుత్వాలు ముందుకు రావట్లేదు. జనరల్ పర్పస్లో అన్ని సెక్టార్లలో కూడా వాళ్ళు బ్లాక్ చైన్ ఉపయోగించాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి అటువంటి వాటిని అన్ని సెక్టార్లలో సపోర్ట్ చేసేటువంటి బ్లాక్ చైన్స్ అప్లికేషన్స్ని, ప్రోటోకాల్స్ని ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తున్నారో వాటిని ఆయా దేశాల్లో ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రభుత్వాలు ముందుకు వచ్చాయి. ఎందుకంటే బిట్కాయిన్లో ఉండేటువంటి ప్రోటోకాల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి జనరల్ పర్పస్లో ఫెయిల్ అయ్యాయి కాబట్టి. సో ఇక్కడ చూడండి కన్క్లూజన్ ఎంత క్లియర్గా ఉందో. ఇన్ ఆర్డర్ టు సపోర్ట్ పాలసీ మేకర్స్, ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం. ఎందుకంటే ప్రతి క్రిప్టో కరెన్సీ ఒక పాలసీ అంటూ ఉండాలి. వాళ్ళు ఇచ్చే సేఫ్టీ పాలసీ, అలాగే మనీ లాండరింగ్ జరుగుతుంటుంది. మనం చాలాసార్లు చూసాం. ఫలానా వ్యక్తి డబ్బులు పట్టుకెళ్ళిపోయి మనీ లాండరింగ్కి పాల్పడినట్లు, వాళ్ళు సింగపూర్లోని ఇంకో చోట్ల డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టి మనీ లాండరింగ్కి పాల్పడినట్లు టీవీలో అక్కడ వార్తలు వింటుంటాం. అలాగే వీళ్ళ ద్వారా కూడా మనీ లాండరింగ్ జరగదని గ్యారంటీ ఏంటి? కాబట్టి పాలసీ మేకర్స్ ఏం చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు డెవలప్ ఆర్ మేక్ ఏ కమిటీ ఇన్ సెట్టింగ్ ద రైట్ రూల్స్ ఫర్ ద అడాప్షన్ ఆఫ్ దీస్ టెక్నాలజీస్. మనం ఇటువంటి డెవలప్ అయినటువంటి టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకొని ఆయా దేశాల్లో మనం ఆచరణలో ప్రతి సెక్టార్లోనూ ఉపయోగించుకోవాలి, ఆచరణలో పెట్టాలి, భావితరాలకు ఉపయోగపడాలంటే పాలసీస్ అనేది డెవలప్ చేయబడి ఉండాలి. కేవైసీ పాలసీ, ఏఎంఎల్ పాలసీ. ఎందుకంటే మనీ లాండరింగ్కి పాల్పడుతున్నారంటే వాటిని నిరోధించడానికి మీరు ఎటువంటి పాలసీస్ డెవలప్ చేశారో చెప్పాలి అంటే అది దేని కిందకి వస్తుంది? యాంటీ మనీ లాండరింగ్ పాలసీ అంటాం, దాన్నే ఏఎంఎల్ పాలసీ అంటాం షార్ట్కట్లో. అలాగే మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలని ఇక్కడే చెప్పారు మీకు. చూడండి, బిట్కాయిన్ హ్యాస్ మేనేజ్డ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ గ్లోబల్ డీసెంట్రలైజ్డ్ మానిటరీ సిస్టమ్. ఎందుకంటే ప్రతి క్రిప్టోకి ఒక మానిటరింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉండాలి. ఇక్కడ మేనేజ్ చేశారు, డెవలప్ చేశారు, బట్ ఫెయిల్స్ యాజ్ అ జనరల్ పర్పస్ బ్లాక్ చైన్ ప్లాట్ఫామ్. వాళ్ళు జనరల్ పర్పస్లో వాడుకునే టైంలో ఆ మానిటరీ పాలసీ అనేది ఫెయిల్ అయింది. కాబట్టి ప్రతి క్రిప్టో కరెన్సీకి కేవైసీ పాలసీ ఉండాలి, ఏఎంఎల్ పాలసీ ఉండాలి, మానిటరీ పాలసీ కూడా ఉండాల్సిందే ఎక్స్చేంజ్లో రన్ అవ్వాలంటే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆల్ క్లారిఫైడ్. బిట్కాయిన్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ డీసెంట్రలైజ్డ్ డేటా అడ్మినిస్ట్రేషనే ఫస్ట్ బ్లాక్ చైన్.
ఇథేరియం కోసం డెవలప్ చేసినటువంటి తక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసేటువంటి ప్రోటోకాల్సే స్విచ్చింగ్ ప్రోటోకాల్సే సెకండ్ జనరేషన్ బ్లాక్ చైన్స్. ఆ తర్వాత వచ్చిన వాటి గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. అయితే మీకు అర్థమైంది ఏంటి? బ్లాక్ చైన్కి మెజర్మెంట్స్, ప్రూఫ్ ఆఫ్ వర్క్, ప్రూఫ్ ఆఫ్ స్టేక్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.